Assalamu alaikum. Hello and welcome to our channel Lekapara Online. This is Mamun Karim, your host for the grammar classes, and today we will go through sample question 2. So I have been discussing about grammatical sessions and grammatical rules for last 3 months, right? So we have learned a lot of things and we practiced a lot. I hope that you all practiced a lot at your home, and we have been through a lot of sessions. So we might forget something, or we might not get anything on the right way, right? So it's not necessary to understand all the thing, or it's not necessary to be perfect in any kind of grammatical sessions, right? So there will be some mistakes, there will be some backdowns, there will be some wrong answers. So I was wondering, either you getting all the rules right or wrong. So that's why I am giving you a checkup time. So for that reason, I made my classes for test paper based questions, so that you can understand and you can check yourself either you are getting all the rules at the right way or not. So here are some board questions. So you may be wondering that I'm a student of class 6 right now, so I don't have to face any board question or board exam. So why should I learn about it, right? So whenever student asks me this question, I always say to you that if I practice 10 exercises every day, then it will be much more easier for me to answer any 5 of them in the exam hall in time. But if I practice only 5 of the exercise every day, then it will be uncertain and I will not be sure either I can answer all the question in time or not. So we have to see the bigger picture, right? Whenever we are practice the harder thing, then it will our own syllabus and our own exams will become much more easier for us. So that's why I bring to you some board question which appeared in 2018. We will analyze those questions. We will analyze those exercises, and we will learn how to analyze any question in the exam hall, how to choose which exercise should we pick first and answer it, and how can we answer much more appropriately and efficiently so that we can save some time for the written part. So we will learn about that. So today's class will be much more exciting because today we will be hunting down big exercises like article, appropriate preposition, right form of verbs, tag question. All these exercises have caused a lot of confusion during all this year to the student, right? So we will learn how to crack those questions, how to answer it properly, and how to beat them down in the ground. So let's get started today. Before I begin, I always welcome the newcomers, right? So those who are new to my channel and join my classes today, thank you very much for joining my class. I believe that you all will have a great time on learning with me, because we are making educational videos according to your syllabus and textbook, so that you can learn something and at the same time you can complete your syllabus. And we are not just talking about the thing only on your textbook. As you can see, we are talking about the overall fact of any kind of grammatical sessions, so that you can learn something, you can practice at home, be prepared for exam, and at the same time we can also use the skills and knowledges on your day-to-day life. So please do subscribe to our channel and share our classes to all the students around you, because we are not just taking classes and making classes for class 6. We are making classes from class 6 to class 10, every subject and every topics. And those who are already our subscribers and watching our videos regularly, thank you very much for watching our videos. I am very much pleased on you, and I believe that you all are getting all the points and all the rules in the right way. Still, if you face any dilemma or have any confusion in any of the session and any of the class, please let me know. I am always a comment ahead of you, so please let me know in the comment section either you are having some trouble for understanding, so that I can discuss it in my next class also. So let's get started. Please grab your seat on the first bench, take your pen and a notebook so that you can write all the rules down, and please take a sharp eye on my class and listen to me very carefully. So if I go through the first exercise, there is the article exercise, right? So we learned about it a lot of time, but still we can make mistake. So we have to know how to analyze this exercise, how to make a good answer, and how to make it correct. So if I tell you on Bangla, you can understand much more efficiently, right? So দেখো এখানে তোমাদের তিনটি জিনিস দেওয়া থাকবে, তিনটি না চারটি জিনিস। তোমার নেলে না হলে এ অথবা এন হবে, না হলে ডি হবে, না হলে ক্রস হবে।
ক্রস হওয়ার জন্য সবচেয়ে সহজ একটা উপায় আমি তোমাদের বলে দিই, দুই জায়গায় শূন্যস্থান থাকলে ওখানে কোনো আর্টিকেল বসে না। সাবজেক্ট এবং ভার্বের মাঝখানে, সাবজেক্ট এবং প্রিন্সিপাল ভার্বের মাঝখানে যদি কোনো শূন্যস্থান থাকে তখন সেখানে কোনো প্রকার আর্টিকেল বসে না, সেখানে কি হবে, ক্রস হবে। আর হলো কোনো সেন্টেন্সে যদি এক সাবজেক্টের নাউন এবং প্রোনাউন থাকে, নাউন আর প্রোনাউনের মাঝখানে যদি কোনো শূন্যস্থান থাকে, অর্থাৎ ধরো একটা নাউন আর একটা অ্যাডজেক্টিভ আছে, সেটার মাঝখানে একটা শূন্যস্থান, সেখানে কখনো কোনো সময় কোনো আর্টিকেল বসে না। এই জিনিসটা আমরা মনে রাখবো। এছাড়া এ, এন এবং ডি এর ব্যবহার তো তোমরা অনেক শিখেছো, শিখার দিন শেষ, এখন প্র্যাকটিস করার সময় এসেছে। আমরা যদি দেখি, দেখো এখানে এ নাম্বারে দেওয়া আছে ড্যাশ এইম অফ এভরি স্টুডেন্ট ইজ টু ডু বেটার, ঠিক আছে। সো এখানে আমরা কি দিতে পারি, দ্য এইম দিতে পারি, কারণ আমরা এখানে কি একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে বা একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে কথা বলছি। সো এখানে আমরা দি ব্যবহার করতে পারি, দি এইম অফ এভরি স্টুডেন্ট ইজ টু ডু বেটার ইন ড্যাশ এক্সামিনেশন। এক্সামিনেশনের আগে তো দি বসে, এটা সকলেই জানে, ইন দ্য এক্সামিনেশন। কিন্তু দেখো এখানে তোমাদের আমি একটা জিনিস ভালোভাবে মানে জুম করে দেখিয়ে দিচ্ছি, যে জিনিসটা অনেকেরই ভুল হয়, যে জিনিসটা আমারও ছোটবেলা ভুল হতো বা আমিও ভুল করতাম। সো দেখো এখানে একটা দিতে টি বড় হাতের আছে, একটা দিতে টি ছোট হাতের আছে। এটার কারণটা কি? কারণ আমাদের শূন্যস্থানটা অ্যান্সার দেওয়ার সময় কিন্তু আমাদের শূন্যস্থানের পজিশনটাও চেক করতে হবে। প্রথম শূন্যস্থান দেখো, প্রথম প্যাসেজের প্রথম ওয়ার্ড, সো এখানে বুঝতে হবে এখানে টিটা বড় হাতের হবে, কিন্তু পরে যে বি নাম্বার শূন্যস্থানটা আছে সেটা দেখো সেন্টেন্সের মাঝখানের জন্য ছোট হাতের হবে। এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে, কারণ আমরা মনে করো উত্তর সঠিক দিয়েছি, কিন্তু এই ক্যাপিটাল লেটার স্মল লেটারটা যদি আমরা মনে না রাখি তাহলে কিন্তু সমস্যা হবে, আমাদের মার্ক কাটা যেতে পারে। সো দ্য এইম অফ এভরি স্টুডেন্ট, এই নাম্বার উত্তর ডি হবে, দি এইম অফ এভরি স্টুডেন্ট ইজ টু ডু বেটার ইন দ্য এক্সামিনেশন, বি নাম্বারটা ডি হবে। বাট ইট ইজ নট ড্যাশ ইজি টাস্ক, এখানে ই আছে ভাওয়েল, ভাওয়েল থাকার কারণে এখানে এন বসাবো, সি নাম্বার উত্তর হবে এন। বাট ইট ইজ নট অ্যান ইজি টাস্ক, রেগুলার স্টাডি ইজ ড্যাশ, এখানে মাস্ট আছে, মাস্টের আগে সবসময় এ বসে, এটা মনে রাখবা, ইজ এ মাস্ট, এখানে এ বসবে, এ মাস্ট। তারপরে ইট ইজ ড্যাশ ইউনিক কোয়ালিটি, সো এখানে এ বসবে। এখন প্রশ্ন হলো এখানে তো ইউ আছে, ভাওয়েল আছে, কেন আমরা এখানে এ বসাবো, রাইট? সো আমরা শিখেছিলাম যে ইউ যদি ইউ এর মতো উচ্চারণ হয় তখন আমাদের সেখানে কি করতে হবে, এ ব্যবহার করতে হবে। সো ইট ইজ এ ইউনিক কোয়ালিটি অফ গুড স্টুডেন্ট, হি শুড নট ক্রেম ড্যাশ অ্যান্সার, ঠিক আছে, ক্রেম অ্যান্সার্স, এখানে এফ নাম্বারটাতে কি বসবে, আচ্ছা যাই হোক, এখানে ই নাম্বারটা বসেছে এ, তারপরে দেখো তারপরে হলো এফ নাম্বারটাতে হলো দি বসবে, ক্রেম দ্য অ্যান্সার্স। কেন দি বসবে? কারণ আমরা জানি নাউন যদি প্লুরাল ফর্মে থাকে, অ্যান্সার হলো কি একটা নাউন, সো নাউন যদি প্লুরাল ফর্মে থাকে, প্লুরাল ফর্মের আগে দি বসে। সো কি হবে, হি শুড নট ক্রেম দ্য অ্যান্সার্স উইদাউট নোয়িং দ্য মিনিং, ঠিক আছে। তারপর দেখো হি শুড হ্যাভ এ গুড কমান্ড অফ ড্যাশ, ঠিক আছে, গুড কমান্ড অফ ইংলিশ টু, সো এখানে ক্রস বসবে, জি নাম্বার উত্তর হবে ক্রস। তারপরে দেখো বিসাইডস এ স্টুডেন্ট, এছাড়াও একজন ছাত্র শুড ফর্ম দ্য হ্যাবিট অফ স্পিকিং ট্রুথ, এখানে ট্রুথের আগে ডি বসবে, স্পিকিং দ্য ট্রুথ। হি শুড মেক দ্য বেস্ট, সুপারলেটিভ ডিগ্রির আগে দি বসে, সো হি শুড মেক দ্য বেস্ট ইউজ অফ টাইম। বাট দ্য স্টুডেন্ট হু আর ড্যাশ, হু আর ইডেল, এখানে দেখো অ্যাডজেক্টিভ দেওয়া আছে, সে অ্যাডজেক্টিভের আগে মানে ই বসে না, সো এখানে হু আর ইডেল, এখানে ক্রস বসবে যে নাম্বারটা, হু আর ইডেল উইল সাফার ইন দ্য লং রান। সো আশা করি এই রুলটাও বুঝতে পেরেছো, আমি তোমাদেরকে বুঝাতে পেরেছি। পরবর্তীতে যদি আমরা দেখি, এইটা আর্টিকেলটা আশা করি তোমাদের কমপ্লিট হয়েছে, বুঝতে পেরেছো। কোনো এক অংশে যদি কোনো কনফিউশন থাকে আমাকে কমেন্ট করে জানাবে। আমরা যদি পরবর্তীতে যাই, দেখো এখানে হলো বোর্ড কোয়েশ্চেন 2018 এর আরেকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক্সারসাইজ দেওয়া আছে, যেটা হলো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনের, রাইট? সো আমরা প্রিপোজিশন সম্পর্কে শিখেছিলাম এবং এটার এক্সারসাইজও আমরা এখন জানবো। দেখো কমপ্লিট দ্য টেক্সট উইথ সুইটেবল প্রিপোজিশনস, এখানে বোর্ড কোয়েশ্চেন 2018 দেওয়া। তো এখানে দেখো দেওয়া আছে ট্রিজ আর ভেরি ইউজফুল, ঠিক আছে, ট্রিজ আর ভেরি ইউজফুল। তারপরে এখানে ড্যাশ প্রোটেক্ট রিচ টপ সয়েল, ঠিক আছে। সো ইউজফুল টু, ইউজফুলের পরে সবসময় টু হয়, সো ইউজফুল টু প্রোটেক্ট দ্য রিচ টপ সয়েল ফ্রম গেটিং ওয়াশড অ্যাওয়ে, ঠিক আছে। এখানে বি নাম্বারটা ফ্রম হবে, ফর গেটিং ওয়াশড অ্যাওয়ে। তারপরে সি নাম্বারটা হবে ফ্রম গেটিং ওয়াশড অ্যাওয়ে। তারপরে দেখো ডি নাম্বার উত্তর হলো ড্যাশ রেইন ওয়াটার অ্যান্ড ফ্লাড,
ঠিক আছে, বাই রেন ওয়াটার অ্যান্ড ফ্লাড, এখানে বাই হবে। তারপরে দেখো এটাকে আসলে মূলত বলা হচ্ছে কোনো কিছুর দ্বারা, অর্থাৎ যদি বৃষ্টির পানি দ্বারা যাতে মাটিগুলো খসে না যায়, ভূমিধস না হয়, সো এই যে দ্বারা কথাটা, এটার ক্ষেত্রে আমাদের বাই ব্যবহার করতে হয়। তারপরে দেখো আমরা যদি দেখি, উই ক্যান সি ট্রিজ বিং গ্রোন অ্যালং দ্য মাউন্টেন স্লোপস ড্যাশ দ্য রোড সাইড, ঠিক আছে, বাই দ্য রোড সাইড, অর্থাৎ কোনো কিছুর পাশে বোঝানোর ক্ষেত্রেও কিন্তু এখানে বাই বসে, সো বাই দ্য রোড সাইডস, ঠিক আছে। পরবর্তীতে যদি আমরা দেখি ড্যাশ দ্য পার্ক, ঠিক আছে, এখানে হবে ইন দ্য পার্কস অ্যান্ড গার্ডেন্স। তো এখানে পার্ক এবং গার্ডেনের মধ্যে আছে বা মাঝখানে আছে, মানে গার্ডেন বা পার্কের মাঝে অবস্থান করছে, এই জন্য এখানে ইন বসেছে। তারপর দেখো দে অ্যাড বিউটি টু আওয়ার লাইফস, এখানে টু বসাতে পারি আবার ইনও বসাতে পারি, বিউটি ইন আওয়ার লাইফ বা বিউটি টু আওয়ার লাইফস। তারপরে দেখো দে প্রোভাইড আস ড্যাশ ফুড, প্রোভাইডের পরে উইথ বসে, সো প্রোভাইড আস উইথ ফুড, উড, শেড, শেল্টার অ্যান্ড সো অন। দে টেক ড্যাশ কার্বন ডাইঅক্সাইড, দে টেক ইন, অর্থাৎ তাদের মাঝখানে নিয়ে যায়, তাদের মধ্যে নেয়, এই জন্য ইন বসবে। দে টেক ইন কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যান্ড প্রডিউস অক্সিজেন, সো উই শুড টেক কেয়ার অফ ট্রিজ, এখানে কেয়ারের পরে টেক কেয়ারের পরে সবসময় অফ বসে, এই জিনিসটা আমাদের মনে রাখতে হবে। আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছো। সো আমাদের হলো এটা ছিল প্রিপোজিশন, আশা করি সবাই শিখতে পেরেছো। এখন আমরা যদি পরবর্তী এক্সারসাইজে চলে যাই, দেখো এখানে আরো দেওয়া আছে, রিড দ্য টেক্সট, ফিল ইন দ্য গ্যাপস উইথ দ্য কারেক্ট ফর্ম অফ ভার্বস অ্যাজ পার সাবজেক্ট এন্ড কন্টেক্সট। এখানে একটা জিনিস মনে রাখবা, অন্যান্য শূন্যস্থানের তুলনায় রাইট ফর্ম অফ ভার্বসের মধ্যে কিছু চেঞ্জ আছে। অন্যান্য শূন্যস্থানের তুলনায় রাইট ফর্ম অফ ভার্বসের মধ্যে যে চেঞ্জগুলো আছে তা হলো, এখানে শুধুমাত্র যে আমাদের সঠিক উচ্চারণটা বসাতে হবে অথবা সঠিক অ্যান্সারটা বসাতে হবে, বিষয়টা অতটুকু নয়, সঠিক অ্যান্সারটা বসানোর সাথে সাথে আমাদের কিন্তু তার একটা যথার্থ ফর্মও বসাতে হবে। এদিকে যেমন দেখো এক্সারসাইজে শূন্যস্থানের পাশে অ্যান্সারটা দেওয়া আছে, অনেক সময় এরকম নাও থাকতে পারে। পরীক্ষার সময় ম্যাক্সিমাম থাকে কি উপরে একটা বক্স দেওয়া থাকে, সো ওই বক্সের মধ্যে অ্যান্সারটা দেওয়া থাকে। তো সর্বপ্রথম আমাদের করতে হবে কি, বক্সের সাথে সেই অ্যান্সারটা মানে মিক্স করতে হবে যে কোন বক্সে কোনটা অ্যান্সার বসবে, এবং তারপরে আমাদের টেন্সের স্ট্রাকচার অনুযায়ী সেই এবং অর্থের উপর বেস করে সেই যে অ্যান্সারটা আছে তার ফর্মও চেঞ্জ করতে হবে। সো আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছো। দেখো আমি এখানে যদি আরো দেখি, আর আরেকটা জিনিস আমি গত স্যাম্পল কোশ্চেনে শিখিয়েছিলাম, এবারও শিখিয়ে দিচ্ছি। যখনই আমরা কোনো রাইট ফর্ম অফ ভার্বসের এক্সারসাইজ পাবো, আমাদের সর্বপ্রথম কাজ থাকবে আমাদের এক্সারসাইজটা পড়ে বুঝতে হবে যে এখানে কোন টপিকস নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। যদি এমন হয় যে এটা অতীতের কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে বা অতীতের কোনো গল্প নিয়ে আলোচনা করছে, তাহলে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ম্যাক্সিমাম এখানে সেন্টেন্সগুলো পাস্ট টেন্সের হবে। সো কোনো অক্সিলারি ভার্ব না থাকলে আমরা সরাসরি পাস্ট ফর্মে বসাবো। আর যদি সাম্প্রতিক কোনো বর্তমান বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়, তখন আমরা অবশ্যই বর্তমানের সেই মানে কোনো অক্সিলারি ভার্ব না থাকলে আমরা শুধুমাত্র প্রেজেন্ট ফর্ম বসিয়ে সেন্টেন্সগুলোকে কমপ্লিট করব। যেমন দেখো এখানে দেওয়া আছে, ইফ অল দ্য চিলড্রেন অফ বাংলাদেশ ড্যাশ গো টু স্কুল, এখানে দেওয়া আছে, এখানে দেখো ইফ অল দ্য চিলড্রেন অফ বাংলাদেশ ড্যাশ টু স্কুল, তো এখানে মূলত সাম্প্রতিক একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে, তার মানে কোনো অক্সিলারি ভার্ব না থাকলে আমরা শুধু ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসাবো। সো দেখো এখানে প্রথম যে এ নাম্বার শূন্যস্থান আছে তার আগে কোনো অক্সিলারি ভার্ব দেওয়া নাই, সো এক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র প্রেজেন্ট ফর্ম বসাবো, বাংলাদেশ গো টু স্কুল। ইফ অল দ্য চিলড্রেন অফ বাংলাদেশ গো টু স্কুল, দ্য কান্ট্রি ড্যাশ রিড অফ দ্য কার্স অফ ইলিটারেসি। দেখো এখানে এই যে ইফ দেওয়া আছে, তার মানে এটা একটা কন্ডিশনালের রুল। সো কন্ডিশনাল আমরা শিখেছিলাম যে ফার্স্ট কন্ডিশনাল ইফ প্লাস প্রেজেন্ট টেন্স থাকলে পরবর্তীতে সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল অথবা উইল বসবে। সো দ্য কান্ট্রি আছে, দ্য কান্ট্রির পরে উইল বসে, সো দ্য কান্ট্রি উইল গেটের সাথে উইল যোগ করতে হবে, দ্য কান্ট্রি উইল গেট রিড অফ দ্য কার্স অফ ইলিটারেসি। ঠিক আছে, আশা করি বি নাম্বারটা বুঝতে পেরেছো। পরে দেখো টু বুস্ট আপ এডুকেশন দ্য গভর্নমেন্ট ড্যাশ স্পেন্ড, দ্য গভর্নমেন্ট টু বুস্ট আপ এডুকেশন, অর্থাৎ শিক্ষাকে উন্নত করার জন্য আর অগ্রগতি দেওয়ার জন্য গভর্নমেন্ট কি করছে, অর্থ খরচ করছে, চলমান, তাই না? সো কি হবে, দ্য গভর্নমেন্ট ইজ স্পেন্ডিং, ঠিক আছে, দ্য গভর্নমেন্ট ইজ স্পেন্ডিং মোর মানি, ঠিক আছে, বা এটাকে দুই ভাবে লিখতে পারো, দ্য গভর্নমেন্ট ইজ স্পেন্ডিং মোর মানি অথবা দ্য গভর্নমেন্ট শুড স্পেন্ড মোর মানি, দুইটাই রাইট। তারপর দেখো সাবসিডিজ মাস্ট ড্যাশ মাস্ট গিভ, মাস্ট হলো মডেল অক্সিলারি, সো এরপরে শুধুমাত্র ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে, এটা হবে মাস্ট গিভ ইন দ্য এডুকেশন সেক্টর। তারপরে দেখো টিচার্স ড্যাশ, টিচার্স নিড টু গো, ঠিক আছে, নিড টু বি ট্রেন্ড, সো এই নাম্বারটা নিডই হবে, চেঞ্জ হবে না, টিচার নিড টু, তারপর ট্রেনের আগে বি ট্রেন্ড হবে, ঠিক আছে, নিড টু বি ট্রেন্ড ফর গুড টিচিং।
the poor student can dash under, ঠিক আছে, can be brought under food for education program। তারপরে দেখো we dash, we should take care, ঠিক আছে, এখানে we should হবে বা must হবে, আমরা should বসালে আরো বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লাগে, must তো সুন্দর লাগে। so we should take care that no institution will be closed down due to political clashes, ঠিক আছে। তারপরে all the concerned dash, এখানে all the concerned must be বা should be, ঠিক আছে, এখানে বি আছে, এর সাথে আমরা should বা must বসাবো, যে নাম্বারের উত্তরটা দুইটাই রাইট। so all the concerned must be conscious about it। so আশা করি এই এক্সারসাইজটা বুঝতে পেরেছো। so if you watch my class from start to finish and learn something new today, then please hit the like button and share my classes to all the students around you। and if you didn't subscribe to my channel yet, please subscribe to my channel and press the bell icon so that you can be notified about all of my activities। so that's all for today. I will come to you with another video on solving these further sessions or further exercises of this sample question। until then, stay home, stay safe and never stop learning। Assalamu alaikum।